خیر سگالی اور ثالثی کی کاوشوں میں بڑی پیش رفت، پاکستان کی مشرق وسطی میں قیام امن کی کوششیں فیصلہ کن مرحلے میں داخل۔ پاکستان میں تعینات ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کا کہنا ہے خیر سگالی اور ثالثی کی کاوشیں فیصلہ کن موڑ پر ہیں۔ پاکستان کی جنگ روکنے کی مثبت اور مؤثر کوششیں اہم اور حساس مرحلے میں داخل ہو چکی ہیں، مزید پیش رفت کے لیے انتظار کریں۔ مشرق وسطی میں جنگ بندی کا مشن، ایران اور امریکہ کے درمیان امن معاہدے کے لیے سنجیدہ کوششیں۔ غیر ملکی جریدے پولیٹیکو کے مطابق امریکی اور ایرانی قیادت کے درمیان بیک چینل رابطے جاری ہیں۔ ایران کے ساتھ مذاکرات میں امریکی نائب صدر جے ڈی وینس سٹینڈ بائی پر موجود، پیش رفت کی صورت میں جے ڈی وینس کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا مصری وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں نے کشیدگی کم کرنے اور مذاکرات کی ضرورت پر زور دیا۔ پاکستان اور مصر کا صورتحال پر قریبی رابطے میں رہنے پر بھی اتفاق۔ ایران کے لیے آج کی ڈیڈ لائن حتمی ہے، ڈیل نہیں ہوئی تو ایران میں ہر پاور پلانٹ کو تباہ کر سکتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک بار پھر ایران کو دھمکی، کہا تہران کسی صورت جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا، ایرانی عوام کو چاہیے وہ حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ ٹرمپ نے مزید کہا ایران میں کندھے سے داغے میزائل نے امریکی جنگی طیارہ مار گرایا، ہم نے ایران میں تاریخی ریسکیو آپریشن کیا، اپنے پائلٹ کو دن کی روشنی میں ایران سے نکالا، امید ہے بجلی گھروں اور پلوں پر بمباری نہیں کرنا پڑے گی۔ امریکہ اسرائیل ناکامیاں چھپانے کے لیے اندھا دھند ٹارگٹ کلنگ کر رہے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی کڑی تنقید، کہتے ہیں دشمن کی کارروائیاں ایرانی قوم کا حوصلہ پست نہیں کر سکتی، ایسے اقدامات ایرانی عوام کے عزم کو مزید مضبوط کر سکتے ہیں۔ ایرانی قوم مزاحمت کے راستے پر ثابت قدمی کے ساتھ گامزن رہے گی۔ ایران اپنے قومی مفادات اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدام جاری رکھے گا۔ سلامتی کونسل میں آبنائے ہرمز سے متعلق قرارداد پر ووٹنگ آج ہوگی۔ قرارداد کے نئے مسودے میں ایران سے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں پر حملے روکنے کا مطالبہ۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق نئے مسودے سے طاقت کا استعمال نکال دیا گیا۔ امریکہ نے ایران میں داخلی انتشار خونریزی کو ہوا دینے کی کوشش کی۔ اقوام متحدہ میں ایرانی مندوب امیر سعید ایروانی کا سیکریٹری جنرل کو خط میں مطالبہ۔ خط میں کہا گیا امریکہ دسمبر 2025 جنوری 2026 میں ہونے والے نقصان کی ذمہ داری قبول کرے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے اپنے بیانات سے ایرانی عوام کو انتشار اور بدامنی پر اکسانے کی کوشش کی۔ برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق امریکی صدر نے ایران کے مخالفین کو ہتھیار فراہم کرنے کا اعتراف کیا تھا۔ اسرائیل کے ایران میں شہری آبادی اور انفراسٹرکچر پر بمباری، تہران اور کرج میں دھماکے، اسرائیلی فوج کا ایران کے ایک پیٹرو کیمیکل کمپلیکس پر حملے کا بھی دعویٰ۔ حملے میں شیراز میں قائم تیسرے پیٹرو کیمیکل پلانٹ کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے تنصیب بیلسٹک میزائلوں کی تیاری کے لیے نائٹرک ایسڈ پیدا کرتی تھی۔ ایران کے اسرائیل پر تابڑ توڑ حملے، کئی عمارتیں تباہ، 4 افراد ہلاک، 8 زخمی۔ اسرائیل کے شہر حیفا میں بیلسٹک میزائل حملوں میں شدید جانی اور مالی نقصان۔ اہم شخصیات کو قتل کر کے دشمن ایرانی مسلح افواج کو کمزور نہیں کر سکتا۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کا انٹیلیجنس چیف ماجد خدیمی کی شہادت پر پیغام، کہا دشمن کو نابود کرنے کے لیے آخری سانس تک لڑیں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کے حوالے سے برطانوی اخبار کا بڑا دعویٰ سامنے آ گیا۔ رپورٹ کے مطابق مجتبیٰ خامنائی مبینہ طور پر بے ہوش ہیں اور ایران کے شہر قم میں زیر علاج ہیں۔ مجتبیٰ خامنائی تاحال کسی بھی حکومتی فیصلے میں شامل نہیں۔ ایرانی عوام دشمن کو نیست و نابود کرنے کے لیے پرعزم، سر پر کفن باندھ لیے 1 کروڑ سے زائد افراد فوج میں شامل ہونے کو تیار۔ ایرانی میڈیا کے مطابق بڑی تعداد میں لوگوں نے خود کو امریکہ اور اسرائیل کے خلاف لڑنے کے لیے پیش کر دیا۔ ایرانی وزارت داخلہ کے مطابق 1 کروڑ 20 لاکھ افراد نے رضاکارانہ رجسٹریشن مکمل کرا لی۔ رجسٹریشن کا عمل بدستور جاری۔
ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का वतन के दिफा के लिए फौज में रजिस्ट्रेशन करवाने वालों को खिराज तहसीन। आबनाए हरमुज की नाकाबंदी से हजारों जहाज फंस गए। 2000 से ज्यादा बहरी जहाज मुख्तलिफ मकामात पर रुकने से आलमी तिजारत बुरी तरह मुतासिर। बैनुल-अक़वामी मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 400 जहाज खलीज ओमान में फंसे हुए। कई जहाजों को सुएज कैनाल की तरफ मोड़ा जा रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को धमकी के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में फिर इजाफा। अमेरिकी खाम तेल की कीमत 2.86% बढ़ गई। मार्केट में अमेरिकी खाम तेल $115 फी बैरल पर फरोख्त होने लगा। बरतानवी खाम तेल 1.5% इजाफे के साथ $111 फी बैरल पर पहुंच गया। ईरान जंग के आलमी मईशत पर मनफी असरात मुरतब होंगे। महंगाई मजीद बढ़ने का खदशा। आलमी मालियाती इदारे ने खतरे की घंटी बजा दी। IMF के सरबराह क्रिस्टियानो जॉर्जिया का कहना है ईरान जंग फौरी खत्म होने पर भी आलमी मईशत पर इसके मनफी असरात बरकरार रहेंगे, जिससे महंगाई में इजाफा होगा और आलमी नमूसत होगी। नेशनल टैरिफ कमीशन की फाल कारकर्दगी मुल्क की सनत के लिए नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं नेशनल टैरिफ कमीशन के कानूनी इंतजामी मसाइल को सनत व तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ के तनाजुर में हल किया जाए। नेशनल टैरिफ कमीशन की तमाम सरगर्मियों को मुकम्मल डिजिटलाइज करके शफाफ और मयार को यकीनी बनाया जाए। नेशनल टैरिफ कमीशन के लिए इस्लाहाती इक़दामात पर जायज़ा इजलास। नेशनल टैरिफ कमीशन के चेयरमैन की इदारे में कानूनी इंतजामी और माली इस्लाहात पर ब्रीफिंग। UAE और यूरो बॉन्ड्स की रीपेमेंट के लिए इंतजामात कर लिए। कशीदा सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए पॉलिसियां बनाने की जरूरत है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की मीडिया से गैर रस्मी बातचीत। कहा ज़र मुबादला ज़खायर को मुस्तहकम IMF हदफ के मुताबिक बरकरार रखा जाएगा। हुकूमत का मजमूई तौर पर $1 अरब पांडा बॉन्ड्स इजरा करने का मंसूबा है। इस्लामाबाद के शहरियों के लिए बड़ा रिलीफ। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का मोटरसाइकिल ट्रांसफर फीस को 1 माह के लिए खत्म करने का ऐलान। इस्लामाबाद के शहरी 1 माह तक मोटरसाइकिल मुफ्त रजिस्टर करा सकेंगे। सिंध के अलावा मुल्क भर में स्मार्ट लॉकडाउन आज से नाफिज। बाजार और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद करने का हुक्म। डिपार्टमेंटल स्टोर भी रात 8 बजे बंद होंगे। बेकरियां, रेस्टोरेंट्स और तंदूर रात 10 बजे बंद कर दिए जाएंगे। बाजार रात 9 बजे तक खुले रहेंगे। मेडिकल स्टोर्स, फार्मेसीज के औकातकार पाबंदियों से मुस्तस्ना। सिंध में मोटरसाइकिल की ट्रांसफर फीस माफ कर दी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहते हैं मोटरसाइकिल मालिकान को 2000 रुपए सब्सिडी दे रहे हैं। रजिस्टर मोटरसाइकिल और गाड़ियों के मालिकान को रकूम की फराहमी शुरू हो चुकी। किसानों को 1500 रुपए दिए जा रहे हैं। सिंध बैंक के जरिए 25 एकड़ से कम जमीन के मालिकान को रकम मुंतकिल की जा रही है। रावलपिंडी में 20 अप्रैल तक दफा 144 नाफिज। जिला भर में 5 अफराद के जमा होने, रैली, एहतजाज, धरने, जलसे और जुलूस पर पाबंदी आयद कर दी गई। दफा 144 डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी की सिफारिश पर नाफिज की गई। सानहा ग्यारी सेक्टर के शोहदा की लाजवाल कुर्बानी की 14वीं बरसी। सियाचिन का महाज दुनिया का बुलंद तरीन मैदान जंग। 7 अप्रैल 2012 को सियाचिन के महाज पर इंतहाई दिल सोज हादसा पेश आया। वतन का दिफा करते हुए 129 फौजी जवानों ने जामे शहादत नोश किया। बैसाखी मेले के लिए पाकिस्तान ने 2800 से जायद भारतीय यात्रियों को वीजे जारी कर दिए। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन से वीजे मिलने के बाद भारतीय यात्री पाकिस्तान में बैसाखी मेले की सालाना तकरीबात में शिरकत कर सकेंगे। बैसाखी मेले की तकरीबात 10 से 19 अप्रैल तक जारी रहेंगी। मुल्क भर में बारिशों का नया स्पेल। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में वक्फे से बारिश। इस्लामाबाद, लाहौर और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े।
खैबर, बाड़ा, जमरोद और वादी तीरा में घटाएं बरसती रहीं। लंडी कोतल में तूफानी बारिशों से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। क्वेटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश का इम्कान। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी होगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला मजीद 2-3 रोज तक जारी रहेगा। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। बारिशों के बायस अब तक मुख्तलिफ हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 47 तक पहुंच गई। 117 जख्मी हैं। PDMA ने 25 मार्च से अब तक होने वाली बारिशों के बायस मुख्तलिफ अजला में जानी और माली नुकसान की रिपोर्ट जारी कर दी। बलूचिस्तान में बारिशों से मुख्तलिफ हादसात में 19 अफराद जाँ बहक हुए। अमरीकी खलाई इदारे नासा के खलाबाजों का आर्टिमस 2 मिशन। खलाबाजों ने तारीख रकम करते हुए जमीन से सबसे ज्यादा फासले पर पहुंचकर नया रिकॉर्ड बना दिया। मिशन कंट्रोल और खलाई जहाज का कुछ देर के लिए राब्ता मुनक़ता होने के बाद फिर बहाल हुआ। खलाबाज जमीन से 4,02,000 किलोमीटर दूर पहुंचे। खलाबाजों ने चांद की सतह का निहायत करीब से मुशाहिदा किया। अमरीकी सदर ट्रंप की खलाबाजों को मुबारकबाद।